الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromo Palembang. Hari ini Kamis 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah bertepatan dengan 21 November 2024 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Adapun selaku tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Rahman Hanif As-Sos dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat zuhur bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Majid Dahlan dengan pembahasan kitab Sayrus Salikin. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah kiranya untuk dijaga sendiri. Dan kami bawakan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromo mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صالح أهلها استووا أقيموا صفوفكم وأعتدوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب من شر الوسواس الجنة رب أعوذ بك الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو استغفر الله العظيم الذي لا إله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أنت السلام منك السلام عليك يعود السلام حين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر
Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الشاكرين حمدا نعيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وقدم لنا من الجن مع الإيمان. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله آمين رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi. Anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yakin thumma ila arwahil ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa walidina wal hadirin ajma'in. Anna Allah yaqbal jami' wa ya'afun jami' wa yuslihu sya'anal jami' fid din wad dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'an bi'ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidina wa daharad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kembali kita ditakdirkan Allah dapat hadir di majelis ilmu pengetahuan di hari yang ke-19 di bulan Jumadil Ula 1446 Hijriah. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Faslun fi bayani fawaidil ju' wa afatis syab'i. Artinya ini suatu pasal pada menyatakan beberapa faedah lapar dan menyatakan kebinasaan kenyang. Bermula faedah lapar itu yaitu 10 perkara. Lapar di sini apakah dengan sababus saum, apakah dengan sebab berpuasa, au bisababir riyadhah, atau sebagai sebab dari upaya dia melakukan riyadhah untuk mengekang dan mengendalikan nafsunya dengan cara mensedikitkan makan. Bermula faedah lapar itu 10 perkara. Pertama, lapar itu menyucikan akan hati dan menerangkan akan dia dan membukakan akan mata hati, dan kenyang itu mengurangkan akal dan membutakan akan mata hati dan mematikan akan dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahyu qulubakum biqillatid dhahki wasyab'i wa tahhiruha bil ju' tasfu wa taruq. Artinya, hidupkan oleh kamu akan hati kamu itu dengan sedikit tertawa-tawa dan sedikit kenyang, dan menyucikan oleh kamu akan hati kamu itu dengan lapar, supaya jadi suci dan jadi lembut hati itu. Kita kadang-kadang
tidak atau belum memahami makna yang tersirat di balik setiap apa yang diperintahkan dan yang dilarang oleh Rasulullah. Kenapa? Imamul Ghazali menerangkan dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, itu karena berbeda tingkat pemahaman dari hakikat suatu masalah itu. Kalau Rasulullah itu memandang suatu perkara sampai kepada hakikat batin dengan nur nubuahnya, dengan cahaya kenabiannya, di mana setiap orang yang awam tentu tidak akan sampai untuk memahami hakikat dari perintah dan larangan Rasulullah itu, sebab kita memandang dengan basor, dengan mata dan dengan akal. Tidak sedikit seperti dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita mensedikitkan tertawa, mensedikitkan makan. Sementara menurut akal kita orang awam, loh, bukankah tertawa itu sesuatu yang tidak dilarang? Bukankah makan itu adalah sesuatu yang mubah? Selama kita merasa bahwa cara mendapatkannya benar, dan selama kita berusaha untuk mengikuti etika adab yang berlaku ketika makan. Tapi ternyata ada hikmah pelajaran lain di balik apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Rasulullah, di mana Rasulullah memandang suatu hikmah itu dengan nur kenabian. Kita merasa, oh kalau makan adab sudah terpenuhi, tata cara makan sudah terlaksana, tapi kok kenapa kita diperintahkan oleh Rasulullah mensedikitkan makan? Makan itu kan kalau sempurnanya makan itu 4 syarat, hadirin sekalian. 1, diawali pakai basmalah, kemudian ditutup dengan hamdalah, kemudian yang ketiga makan secara berjamaah bersama-sama, maka sempurna keberkahannya. Kemudian yang keempat, sempurna makan itu didapat dengan jalan yang memang diyakini halal, maka sempurnalah hukum makannya. Dan itu kita merasa sudah terpenuhi. Loh, kok kenapa Rasulullah malah menganjurkan kita mensedikitkan makan? Ternyata ada efek batiniah yang kita belum sampai memahaminya kepada perkara itu. Dan tidak sedikit yang dianjurkan oleh Rasulullah yang sering kali kita lakukan, tapi kadang-kadang kita tidak tahu apa hikmahnya. Karena cara pandang yang tidak sama antara kita dengan Rasulullah. Minggu lalu atau 2 minggu yang lalu sempat kita bahas ya. Kita dianjurkan setiap seminggu sekali paling tidak kan memotong kuku. Ya, potong kuku. Kenapa Rasulullah memberikan contoh kita motong kuku dimulai dengan jari telunjuk kanan, kemudian jari tengah, jari manis, jari kelingking. Sementara ibu jari tangan kanan itu terakhir. Tangan kiri dimulai dari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk. Ibu jari tangan kiri berakhir dengan ibu jari tangan kanan. Selama ini kalau kita motong kuku, kita udah tahu, oh Nabi motong kuku dimulai dari telunjuk kak. Tapi kira-kira tahukah kita apa rahasia yang tersirat di balik yang diajarkan oleh Rasulullah tadi? Kadang-kadang akal kita belum sampai sejauh itu memahaminya, tapi Rasulullah sudah menganjurkan. Kenapa? Karena Rasulullah memandang dengan nur kenabian yang sudah sampai kepada hakikat rahasianya. Ternyata dari 10 jari tangan yang paling istimewa adalah jari telunjuk. Kenapa? Sebab jari telunjuk ini wasilah kita untuk mentauhidkan Allah dan sebagai isyarat untuk tajdidus syahadah, memperbaharui syahadat. Anda kalau tasyahud pakai jari mana? Pakai jari tengah apa pakai ibu jari?
Sampai dalam hukum fikih, andai kata seseorang itu jari telunjuknya buntung, putus, tetap dianjurkan untuk mengisyaratkan, mentauhidkan Allah itu dengan sisa bagian jari telunjuk yang masih ada. Tidak sunat dengan jari tengah. Ada yang pakai asyhadu an la ilaha, tidak ada kan? Nih. Ternyata jari telunjuk merupakan wasilah kita sebagai simbol untuk mentauhidkan Allah, untuk memperbaharui penyaksian syahadat kita kepada Allah. Nih. Dan barangkali banyak lagi rahasia-rahasia sunnah yang lain di mana kita belum sampai kepada pemahaman hakikatnya, sementara kita sudah dianjurkan dari Rasulullah. Nah, inilah gunanya kita ngaji, kita belajar sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Seperti di sini Nabi menganjurkan kita untuk mensedikitkan tertawa, karena banyak ketawa itu mati ke hati, ya. Bahkan menghilangkan hafalan, merusak kecerdasan. Ada orang kalau ketawa sampai terbahak-bahak, ada yang sampai keluar banyu mata, ya. Bahkan itu siapa artis yang galak ngelawak lucu itu kalau ketawa sampai terkencing-kencing, itulah sudah kacau itu, ya. Nih, ketawa terbahak-bahak itu namanya kohkohah. Dalam hadis apa kata Rasulullah? Man kohkoha faqad nasiya baban minal ilmi. Siapa yang tertawa terbahak-bahak, maka sungguh telah lupa satu bab dari ilmu yang ada di dalam dirinya. Jadi bukan berarti tidak boleh tertawa, silahkan tertawa, tapi jangan banyak ketawa, ya. Ketawa ini kan kita butuh orang lain. Kalau ketawa nak kata orang lain, judulnya ya sudah, jawablah. Nah, begitu juga dengan kita dianjurkan mensedikitkan makan. Kenapa? Ketika kita merasa lapar, di situ justru semakin mengokohkan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lapar, mensedikitkan makan, di situ menjadi hikmah. Terkadang kita justru banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan lapar itu menjadi wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlanjut lagi. Dan faedah yang kedua, lapar itu melembutkan hati dan dengan dia hasil lezat munajat akan Tuhannya, dan dengan dia hasil lezat di dalam berbuat ibadat. Iya nih kan Pak, perut kenyang dalam mak, baru takbir, ya. Baru nak baca Fatihah, terganggu tak? Terganggu. Ya. Jadi cak mana Ustaz, aku kepengen nih kan, padahal Ustaz nak makan tuh. Kalau memang sangat kepengen, makanlah dulu cicip. Tapi sekedarnya wae, jangan sampai kenyang. Sebab ini dalam hukum fikih, makruh orang sholat kalau sudah hadir makanan di dekat dia, di mana dia memang sangat kepengen untuk mencicipi makanan itu, makanlah dulu sedikit, jangan lanjak ke galonnya. Daripada dionya sholat, mulutnya bertakbir, tapi hatinya takliknya kepada makanan. Dan kita lanjutkan lagi. Dan lezat di dalam zikrullah ta'ala. Kata Abu Sulaiman, wa ahalla ma takunu al-ibadatu ilayya iza lasaqa dhahri bi batni. Artinya bermula yang terlebih manis ibadat itu kepadaku apabila berdampak belakangku itu dengan perutku. Dan lagi berkata, al-qalbu iza ja'a wa atasha safa wa raqa
Wa idza syabi'a ama wa ghalaza wa nama. Artinya bermula hati itu apabila lapar dan dahaga, niscaya suci ia dan lembut ia, dan apabila kenyang niscaya buta ia dan keras ia dan tidur ia. Ini kalau kelewat kenyang. Dan faedah yang ketiga, lapar itu memecahkan akan hati dan menghinakan akan dia, dan menghilangkan takabur dan menghilangkan kesukaan di dalam dunia. Bermula takabur itu asal segala zalim dan asal yang melupakan akan Allah Ta'ala, dan tiada sesuatu yang terlebih memecahkan akan hati dan yang terlebih menghinakan akan dia melainkan dengan lapar itu. Dan ketika kembali ia kepada Tuhannya dan tetap ia kepada Tuhannya dengan khusyuk ia akan dia, serta melihat dirinya hina dan melihat ia akan Tuhannya itu yang amat mulia. Dan dari karena inilah bahwasanya adalah Nabi SAW pada satu masa sangat lapar hingga ia mengikatkan akan batu di sisi perutnya. Maka datang akan dia Sayyidina Jibril alaihissalam, padahal disuruh oleh Allah Ta'ala menjadikan akan debu bukit yang di Mekah emas supaya jadi belanja Nabi SAW. Jadi Rasulullah itu pernah sampai mengikatkan batu di sisi perutnya karena sangat lapar. Sampai Allah mengutus malaikat Jibril ya, agar batu yang ada di bukit-bukit Mekah itu dijadikan emas biar untuk bisa dimanfaatkan oleh Rasulullah, supaya jadi belanja Nabi SAW. Maka enggan Nabi SAW akan yang demikian itu. Maka bersabda ia dengan katanya, la bal aju'u yauman wa ashba'u yauman fa iza ju'tu sabartu wa tadarra'tu wa iza syabi'tu syakartu. Artinya tiada aku berkehendak akan kekayaan dunia. Tidak usah Jibril, kata Rasulullah, biarlah aku tidak menginginkan itu ya. Tetapi biar aku lapar di dalam sehari dan aku kenyang dalam sehari. Maka apabila aku lapar niscaya aku sabar dan aku memohon kembali kepada Allah Ta'ala serta merendahkan diriku, dan apabila aku kenyang aku kembali kepada Allah Ta'ala serta mengucap akan syukur. Maka itu Rasulullah mengatakan Abdalus Siyam Saumu Daud ya. Seabdal-abdal puasa itu adalah puasanya Nabi sehari berhari raya, kemudian sehari berpuasa. Ketika aku berpuasa mengingatkan aku supaya aku sabar, dan ketika aku berhari raya mengingatkan supaya aku bersyukur ya. Jadi tidak ada lagi kalau berdasarkan hadis Nabi puasa yang lebih abdal daripada puasa Nabi Daud ya. Nah, bagaimana dengan orang yang ada puasa dahar, Pak? Tiap hari sepanjang tahun berpuasa. Ada itu ya. Mereka juga sudah punya argumen tersendiri. Tetapi Imamul Ghazali dalam kitab Arba'in fi Usuluddin tetap mengatakan bahwasanya hadis Rasulullah tetap lebih utama untuk menjadi sandaran dalam kita beramal. Kenapa? Sehari puasa, sehari berhari raya. Kenapa? Kalau sudah berpuasa setiap hari, maka dikhawatirkan faedah puasa itu hilang. Orang kalau sudah berpuasa setiap hari, Pak, ini kata Imam Ghazali dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Kenapa? Akhirnya kaget puasanya itu cuma jadi adat, sudah jadi kebiasaan. Nah, di mana lagi nilai faedah dari ibadahnya itu ya. Nah, itu keterangan Imam Ghazali. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, kemudian daripada ia menyebut akan hadis ini,
Fal batru wal parhu babun min abwabin nar wa asluhu asyab'u wa dhullu wal inkisaru babun min abwabil jannati wa asluhu al-ju'. Wa man aghlaqa baban min abwabin nar faqad fataha baban min abwabil jannah bid darurati li'annahuma mutaqabilan kal masyriq wal maghrib fal qurbu min ahadihima bu'dun minal akhar. Artinya maka batrun yakni membesarkan diri dan parhun yakni suka hati senang akan dunia itu, yaitu satu pintu daripada beberapa pintu neraka, dan asalnya itu kenyang. Jadi wong yang nak gawe, nak bersenang-senang terus, nak bergembira terus, itu pokok pangkalnya karena banyak kenyang. Iya. Berat beribadat tujuannya kepengen bersenang-senang terus. Dan menghinakan diri dan memecahkan hati, yakni duka cita hati itu, yaitu satu pintu daripada beberapa pintu surga. Dan asalnya itu yaitu lapar. Dan barang siapa menutup akan pintu daripada neraka, maka sungguhnya ia membuka akan pintu daripada pintu surga dengan lazim yang tiada syak. Karena bahwasanya keduanya itu berlawanan seperti masyrik dan maghrib. Jadi maksudnya apa? Siapa yang banyak lapar, maka berarti saat itu dia sudah membuka hati untuk mendapatkan nur. Tapi siapa yang banyak dianya tadi berlaku kenyang, menjadikan gelap hatinya dan berat anggota tubuh untuk beribadah. Maka jikalau hampir daripada salah suatu daripada keduanya, niscaya jauh daripada yang lain. Jadi kalau dia dekat kepada maghrib, berarti dia jauh daripada masyrik. Kalau dia lebih dekat kepada masyrik, berarti dia jauh daripada maghrib. Maksudnya apa? Siapa yang banyak lapar, maka berarti lebih dekat dia kepada surga. Siapa yang banyak kenyang, ia lebih dekat kepada neraka. Kenapa? Maksudnya dari efeknya. Ya. Dan faedah yang keempat, lapar itu tiada lupa akan bala Allah Ta'ala, dan tiada lupa akan siksanya, dan tiada melupakan akan orang yang kena bala, dan tiada lupa akan orang yang kelaparan. Maka bahwasanya kenyang itu melupakan akan orang yang lapar, dan lupa akan dirinya itu lapar, karena ingat akan bala di dalam dunia itu, mengingatkan bala Allah Ta'ala di dalam akhirat, yakni ingat akan siksa di dalam akhirat. Kita kadang-kadang lapar, Pak. Akhirat itu lebih hebat lagi laparnya dari yang kita rasakan di dunia. Dan ingat akan lapar di dalam dunia itu, yaitu mengingatkan akan lapar di dalam akhirat, dan dahaga di dalam akhirat, dan yang demikian itu membawa kepada takut akan Allah Ta'ala. Dan dari karena inilah ditanya oleh orang bagi Nabi Yusuf alaihissalam dengan katanya, lima taju'u wa biyadika khazainul ardi, qala akhafu an ashba'a fa ansal ja'i'a. Artinya, mengapa engkau berlapar dan di dalam tanganmu beberapa harta yang di dalam perbendaharaan di dalam bumi, yakni di dalam dunia. Maka sabdanya, aku takut jika aku kenyang, maka aku lupa akan orang yang lapar di dalam akhirat. Dan orang yang lapar di dalam dunia, karena ingat akan orang yang lapar di dalam dunia, itu membawa kepada kasih sayang akan makhluk yang lapar itu, dan dengan dia membawa kepada membanyakkan memberi sedekah akan orang yang lapar, dan ingat akan yang demikian itu dapat pahala yang amat besar. Jadi wajarlah ya, kalau Nabi Allah Ibrahim dikisahkan kalau nak makan dia mencari kawan dulu untuk diajaknya makan sama-sama.
Untuk apa? Tujuannya untuk sama-sama merasakan nikmat Allah, mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita. Kadang-kadang kalau ada kesempatan makan, tak tahu orang lain tak kati atau tidak, pokoknya makan dulu. Ini Nabi Allah Ibrahim itu sampai mencari kawan dulu kalau nak makan. Selain itu juga di situ menjadi sumber tambahan keberkahan. Orang yang makannya berjamaah itu berkahnya lebih daripada orang yang dibandingkan makannya sendirian. Seperti sabda Nabi SAW, man at'ama akhahu hatta yushbi'ahu wasaqahu hatta yarwiyahu ab'adahu Allah Ta'ala minan nar sab'ina khandaqan ma baina kulli khandaqaini masirata khamsami'ati amin. Ya Allah, ini perjalanan sampai 500 tahun kata Rasulullah. Artinya barang siapa memberi makan akan saudaranya yang muslim hingga kenyang. Jadi maksudnya orang yang saudaranya sama muslim yang kelaparan, ya, disantuni, diajak makan atau diberikan makan dan memberi minum akan dia hingga puas dahaganya sampai hilang rasa hausnya, niscaya menjauhkan Allah Ta'ala akan dia daripada api neraka dengan 70 dinding daripada parit dan parit. Khandak itu parit, ya, makanya ada perang parit namanya perang Khandak, ya. Sampai dinding 70 parit, dan tiap-tiap satu parit itu antaranya perjalanan 500 tahun. Ini kalau sekali dia ngenjuk uang makan ya kelaparan. Bagaimana kalau diadatkan jadi kebiasaan sedekah dengan uang yang cuma semayang sedekah dengan orang lapar, semayang tidak masih renyak juga. Salat itu amal pertama, ya. Salatnya benar, ibadahnya benar. Bentuk kepeduliannya kelebihan rezekinya berbagi dengan orang-orang yang lapar dan haus. Yang ini yang dapat fadilat itu. Salat tidak banyak-banyak sedekah, tidak semayang sudah, yang penting banyak sedekah. Mana baca? Ya, iya. Sebab yang pertama kali ditanya dihisap itu kan amal sholat. Kalau sholatnya tidak bermasalah, insya Allah seluruh yang lain baru tidak bermasalah. Tapi kalau sholat tidak bermasalah, bagaimana mungkin amalia yang lain akan lepas, akan dapat kebebasan? Yang kelima, ya. Dan faedah yang kelima lapar itu yaitu yang terlebih besar daripada faedah lapar itu yaitu memecahkan akan segala syahwat maksiat, dan dengan dia dapat mengerasi akan nafsu yang ammarah, dan dengan dia dapat mengerasi akan syaitan, dan dapat mengalahkan akan dia, karena bahwa kenyang itu asal kejadian segala maksiat. Dan kata Zunnun rahimahullah ta'ala, ma syabi'tu qattu illa asaitu au hammamtu bima'siyatin. Artinya tiada aku kenyang sekali-kali melainkan jadi aku akan berbuat maksiat, atau jadi aku bercita-cita dengan berbuat maksiat. Dan lagi kata Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, fajami'u ma'asil a'dha'is sab'ati sababuha al-quwwatul hasilatu bisyab'i. Artinya maka sekalian maksiat anggota yang 7 itu sebabnya itu kuat yang hasil daripada kenyang. Jadi maksiat 7 anggota badan ini bermula semuanya dari perut yang selalu dalam kondisi kenyang.
Dan faedah yang keenam, lapar itu menolakkan akan tidur dan mengekalkan akan berjaga malam karena berbuat ibadat. Maka bahwasanya barang siapa banyak kenyang niscaya banyak minum, dan barang siapa banyak minum niscaya banyak tidur. Dan banyak tidur itu menghilangkan umur. Ya benar ya Pak. Kita tidur yang standar kita ni sehari berapa jam? 8. Kalau anak total anak pribadi Pak, tak sampai. Kadang-kadang paling banyak 5. 6 tu dah banyak. Kenapa? Ya jujur kadang-kadang siang diisi dengan mengajar. Berarti sudah tidak tidur siang. Ya. Malam kadang-kadang ngajar balik ke rumah sampai jam 10. Majlis di rumah kadang-kadang ngajar sampai jam 10 sampai jam 11. Belum langsung tidur. Jam 12 tidur. Apalagi kalau ada majlis subuh. Sekarang ini subuh 4 lewat 20. Jadi kalau ada majlis subuh bangun jam 4 itu, kalau bahasa Perancisnya terkacar-kacar. Ya. Sebelum itu sudah Pak. Jadi kalau total paling 4-5 jam. Ada kalau cara pribadi. Lah, katakanlah standar menurut ilmu kesehatan itu berapa? 8. Apa kata Imam Ghazali? Seandainya engkau tidur satu hari 8 jam, sadarkah dirimu kalau 8 jam itu sepertiga dari umurmu satu hari? Benar tak kira-kira? Sehari 24 jam. Jadi kalau sehari kita tidur 8 jam, itu sudah berarti umur kita sepertiga dalam hari itu ya, sudah hilang untuk tidur. Jadi seandainya Allah takdirkan usiamu dari lahir sampai wafat 60 tahun, kalau rata-rata engkau tidur sehari 8 jam, sadar tak engkau 20 tahun dari umurmu sepanjang 60 tahun itu sudah terguna untuk jadi umur 60 tahun meninggal, tidur sehari 8 jam berarti 20 tahun sudah dipakai untuk tidur. Yang 40 tahunnya gaduh-gaduh. Ya maksudnya campur aduk. Taat ada, maksiat ada, ya. Yang sio-sio ada, macam-macam di dalam yang 40 tak? Nah, di dalam 40 tahun itu. Memang ada kalanya Pak kita dianjurkan untuk tidur lebih banyak. Kapan? 1. Seandainya kalau tidak tidur, kita bakal melihat, mendengar orang-orang yang melakukan hal yang mudarat, maka paksa kelah diri lebih baik tidur. Ya. Iya. Daripada kita jaga bangun, kita berinteraksi dengan wong banyak tapi gawe wong nak ngumpet, berbuat maksiat, lebih baik paksakan diri untuk tidur. Karena tujuannya menghindarkan diri dari maksiat. Malam Ustaz, aku kalau habis isya langsung tidur Ustaz. Silahkan, sah-sah saja. Tapi siapa yang tidur lebih awal, niat supaya dia bisa bangun di akhir malam. Cak itu. Ini habis isya lah tidur, subuh kesiangan, ai pakan. Pada isya tidur, tapi subuh dia kan tidurlah awal, cepat, porsi tidurnya, waktunya juga lebih banyak, tapi subuh lewat. Nih. Kita lanjut sedikit lagi. Maka bahwasanya barang siapa banyak kenyang niscaya banyak minum, dan barang siapa banyak minum niscaya banyak tidur, dan banyak tidur itu menghilangkan umur. Ya sudah hilang ya. Dan meluputkan sembahyang tahajud, dan mengurangkan akal, dan mengeraskan hati, dan membanyakkan tidur itu yaitu mematikan hati, dan yaitu asal segala kebinasaan. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala,
wajtama'a ra'yu sab'ina siddiqan ala anna kasratan naumi min kasratis syurbi wa fi kasratin naumi diya'ul umri. Ada yang menyebutnya daya'ul umri. Artinya dan berhimpun bicara 70 orang yang siddiq telah sepakat sama ya, pernyataan 70 orang yang siddiq atas bahwasanya banyak tidur itu jadi daripada membanyakkan minum, dan membanyakkan tidur itu menghilangkan akan umur, yaitu sebaik-baik ya, modal perniagaan umur itu adalah modal bekal kita untuk perdagangan akhirat. Maksudnya untuk apa? Bekal untuk mendekatkan diri kepada itulah umur ya. Jadi umur kita ini ibarat modal. Maka siapa orang yang kepengen berdagang supaya dapat untung, gunakanlah modal itu dengan baik. Siapa orang yang kepengen sukses akhirat, manfaatkanlah umur itu dengan baik ya. Walaupun jujur kita mengakui setiap kita kepengen dapat bagian umur itu panjang, ya tak? Nih. Tapi panjang itu panjang yang berkah, bukan panjang wae. Tapi ada juga yang mengatakan umur itu tidak berubah, Pak. Sebab sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Umur manusia itu la yazid wa la yanqus, tidak bertambah, tidak berkurang. Lantas bagaimana kita dianjurkan minta panjang umur? Yang panjang di situ maknanya berkah. Kalau ketentuan umur itu kan satu pendapat mengatakan begitu. Kita dari sejak dalam kandungan ketentuan batas umur itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi ada juga pendapat yang lain mengatakan kalau nak ditambah Allah juga itu hukumnya hal yang harus bagi Allah. Bisa diperpanjang, bisa tidak. Apa yang tidak mungkin dalam ilmu Allah. Tapi pendapat lain mengatakan tidak nambah, tidak kurang, sudah ditetapkan. Yang nambah itu apa? Keberkahannya. Ya. Ada yang muda tapi keberkahan umurnya panjang dari apa yang sudah dia perbuat terhadap waktu, kesempatan hidup yang sudah dia gunakan di dunia. Imam Syafi'i cuma 54 tahun. Itu menurut standar perhitungan kalender Hijriah. Tahun 150 sampai 204. Ya. Lebih singkat lagi Imam An-Nawawi. 631 sampai 676 Hijriah. 45 tahun. Tidak panjang, tapi berkahnya luar biasa. Habis usia itu dimanfaatkannya untuk ilmu, untuk menulis. Nih, Imam Ghazali cuma 55 tahun, 450 sampai 505 Hijriah. Barangkali boleh dikatakan hampir semua umurnya untuk ilmu. Jadi dak katik cerita lah kita ni nak ngaku lebih hebat dari wong zaman dulu, Pak. Mereka jauh dari terkontaminasi urusan-urusan duniawi, urusan jabatan, kekuasaan dan materi. Ibadah mereka jauh lebih tenang, lebih nikmat, lebih khusyuk. Ilmu mereka pun jauh lebih keberkahannya dibandingkan kita. Ini tanda berkah ilmunya. Sampai tadi nama Imam Ghazali masih kita sebut ya, tanda berkahnya. Bahkan tidak sedikit orang-orang pinter bergelar yang bergengsi di balik nama mereka, di awal nama mereka, terinspirasi dari hasil karya Imam Ghazali untuk menjadikannya sebagai tesisnya, sebagai bahan disertasinya untuk meraih gelar. Berarti masih pintar Imam Ghazali enggak? Masih pintar Imam Ghazali. Udahlah kata Imam Ghazali, gelar kau profesor, gelar kau doktor, kau ngepek di kitab aku kan ya. Bahkan mukhlisnya, keikhlasannya jangan ditanya. Mungkin sudah tidak terhitung berapa kali kitab-kitab mereka dicetak ulang.
Ada tak Imam Ghazali minta, kitab aku ya, kamu cetak ya, fee-nya sekian? Tidak ada. Ya. Makanya berkelanjutan. Ya. Tulisan mereka masih tetap hidup, jadi manfaat. Inilah tanda berkah. Keberkahan dari nikmat umur mereka menambah kebaikan buat mereka. Dan faedah yang ketujuh, wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan dulu di situ, 10 kan semua faedahnya. Nah, berarti masih tersisa 4 faedah lagi daripada lapar dan mensedikitkan tertawa. Insyaallah kita bahas pada kesempatan pertemuan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman fil laili wan nahar. Allahumma aurisna ilma ma lam na'lam nashkur lillah. Allahumma inna stauda'naka ma qara'nahu wa ma sami'na fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyil mukhtar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.